नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु आज यही नूतन भिडियो रे आपण मानकु स्वागत। दर्शक बंधु नुआ वर्ष 1 जानुआरी 2026 जहाँकि गुरुवार दिन पड़िबा पाई जाउछि। तेबे आपण माने नववर्ष बा गुरुवार दिन आपणक मुख्य द्वार रे करि दियंतु एही दुईटी काम। जदि आपण माने कौनसी ऋण करजरे बुड़ी जाइछंती किंबा धनजनित समस्या रे फसी जाइछंती किंबा आपणकु चाकरी क्षेत्र रे शुभ फल मिली पारु नाही, तेबे समस्त क्षेत्र रे आपणकु शुभ फल मिली जीव। ता सहित एक मास मध्यरे आपणकर समस्त ऋण करज सुझी जीव एवं आपणक निकटकु धन आसीबार मार्ग खोलीजीव। जेहेतु चलित वर्षर नववर्षटी गुरुवार दिन ठारू आरंभ हेबाकु जाउछि, तो एहा आपण मानक निमंते माँ लक्ष्मी एवं नारायणक आशीर्वाद को प्राप्त करिबा पाई सुवर्ण सुजोग अटे। जेउ माने नूतन कार्यटिकु करिबा पाई मनस्थ करिथिले, तेबे माँ लक्ष्मी एवं नारायणक आशीर्वादर आपणकर सेही कार्यटी शुभ मंगल हेब। दर्शक बंधु आपणक घरर एरुंडी बंधटी हेउछि लक्ष्मी नारायणकर वासस्थान एवं आपणक घरकु ईश्वरक आगमन मध्य आपणक मुख्य द्वार बाटे ही होई थाए। दर्शक बंधु आपणक घरर मुख्य द्वार को माँ लक्ष्मी एवं लक्ष्मी प्रत्येक दिन आसी थांती एवं आपणक मुख्य द्वार सामनारे छिड़ा होई आपण माने करुथिबा प्रत्येक दिनर कार्यकलाप को लक्ष्य करिथांती। जेउ माने भी एही सबु भूल करुथांती, तेबे सेमानंक घरु माँ लक्ष्मी सबुदिन पाई छाड़ी करी चली जाती। दर्शक बंधु जेमिति कि आपण माने जानिछंती, आमे माने जेउ भली भावरे कर्म करिबा भगवान सेही कर्मर अनुसारे आमकु कर्मर फल देबे। जदि आपण माने परनिंदा परचर्चा किंबा परर अमंगल चिंता करिबे, तेबे आपणक उपरे माँ लक्ष्मी केबे हेले भी प्रसन्न हेबे नाही। ता सहित आपणक घरे मध्य माँ लक्ष्मी वास करिबे नाही। सेथिपाई आपण माने केबे हेले भी अन्य मानकर अमंगल चिंता करिबे नाही। जेमिति कि आपणक पाई किए गात खोलिले से गातरे सीए निजे ही पड़ी थाए। दर्शक बंधु चलित वर्षर इंग्राजी नववर्षटी गुरुवार दिन पड़िबा पाई जाउछि, जहाँकि आपण मानक निमंते सुवर्ण सुजोग अटे एवं एही महासंजोगरे अनेक प्रकारर शुभ जोगर संगठन हेबाकु जाउछि, जहाँकि एहाकु करिबा द्वारा माँ लक्ष्मी एवं नारायणक आशीर्वाद को आपण माने एका साथी रे प्राप्त करि पारिबे। जेमिति कि आपण माने जानिछंती गुरुवार दिनटिकु माँ लक्ष्मींकर अत्यंत प्रिय बार बोली माना जाई थाए एवं इंग्राजी नववर्षटी जानुआरी 1 तारिख गुरुवार दिन पड़ुथिबा कारणरू माँ लक्ष्मींकु मध्य प्रसन्न कराइबा बहुत सहज अटे। जदि आपण माने कौनसी नूतन कार्यटिकु करिबा पाई मनस्थ करिथिले, तेबे आपण माने निश्चिंत भावरे 1 जानुआरी 2026 गुरुवार दिन ठारू सेही कार्यटिकु करिबा आरंभ करि दियंतु। देखिबे माँ लक्ष्मी एवं नारायणक आशीर्वादर सेही कार्यटी शुभ मंगल हेब। जेउ माने पूर्वरु कौनसी कार्यटिकु करिबा समयरे सेथिरे आपणंकु असफलतार
ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିନେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ସମସ୍ତ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଧନ ଆସିବାର ମାର୍ଗ ଖୋଲିଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେହେତୁ ନବବର୍ଷଟି ଗୁରୁବାର ଦିନ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିନେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ସମସ୍ତ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦୂର ହେବା ସହିତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଯିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ନାରାୟଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଏକା ସାଥିରେ ଫଟୋଟିକୁ ହିଁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଯଦି ଆପଣମାନେ ବି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସନ୍ନ କରାଇଦେବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବନି ରହିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେବେ ହେଲେ ବି ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମର ସନାତନ ଧର୍ମରେ ବହୁତ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଅଛି। ଯେହେତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ 1 ଜାନୁଆରୀ 2026 ଗୁରୁବାର ଦିନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ନାରାୟଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଯଦି 1 ଜାନୁଆରୀ 2026 ଗୁରୁବାର ଦିନ ନିଜ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ରାତାରାତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସଫଳତାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷ ଠାରୁ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ନାରାୟଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସଦାସର୍ବଦା ବର୍ଷା ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ କୌଣସି କାଗଜରେ ହେଉ, ଫଟୋରେ ହେଉ କିମ୍ବା ରଙ୍ଗରେ ହେଉ, ଆପଣମାନେ ଶଙ୍ଖଚକ୍ର ଏବଂ ଗଦାପଦ୍ମର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ଅଙ୍କନ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଶଙ୍ଖଚକ୍ର କିମ୍ବା ଗଦାପଦ୍ମର ଫଟୋକୁ ଆଣି ଟଙ୍ଗାଇ ପାରିବେ, ତେବେ ଭଲ କଥା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏମିତି ବି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନୂତନ ଘରଟିଏ ନିର୍ମାଣ କରିବା ସମୟରେ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶଙ୍ଖଚକ୍ର ଏବଂ ଗଦାପଦ୍ମର ଝୋଟିଟିକୁ ଅଙ୍କନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସଦାସର୍ବଦା ବନି ରହିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏମିତି ବି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିନେବା ପରେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ ମିଳିପାରୁନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟାରେ ଫସି ରହିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ନିଜ ଜୀବନଟିକୁ ଅତିବାହିତ କରିଥାନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓର ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ନିୟମ ବତାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ବି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିହାତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନପ୍ରାପ୍ତିର ବିଶେଷ ନିୟମ ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଯାହାକୁ କରିନେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ହେଲେ ବି ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ପବିତ୍ର ନବବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର 3ଟି ଜାଗାରେ 3ଟି ଦୀପକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ
ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସଦାସର୍ବଦା ବନି ରହିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ବିଶେଷ ଦିନମାନଙ୍କରେ କିଛିଟା ଉପାୟଟିକୁ କରିନେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଧନଧାନ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମ ଜାଗାଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ତୁଳସୀ ଚଉରା। ଆପଣମାନେ 1 ଜାନୁଆରୀ 2026 ଗୁରୁବାର ଦିନ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଗୋଟିଏ ଘିଅର ଦୀପକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ ଏବଂ ସେହି ଦୀପଟିକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯାହା ବି କିଛି ମନସ୍କାମନା ରହିଅଛି ତାହାକୁ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଣାଇଦେବେ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଜାଗାଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର, ଯାହାକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଗମନ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ବାଟେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରୁ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଗୋଟିଏ ଘିଅର ଦୀପକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଗମନ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବ।